حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک دلت خاتون نے جواب دیا ہے، میڈیا کے سامنے بیان دیا ہے کہ پولیس والوں نے جوتوں سے پیٹا، پھر کہا تم دلت ہو، تمہارا کام نالیاں صاف کرنا۔ ناظرین، ایک اور بی جے پی ایم پی کورونا کے زد میں آ گیا اور اس کی ہلاکت ہوئی۔ آندھرا پردیش میں اور کانپور میں پیش آئے سنگین سڑک حادثات میں کئی لوگوں کے جان جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو آخرکار ہندوستان آ رہی پاکستان میں اچانک کیوں ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی، ایک تیاری کی وہ بتاؤں گا۔ عائشہ کے ظالم شوہر کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں، تو بنگال میں پیرزادہ کی آئی ایس ایف سے اتحاد پر کانگریس میں کیوں اختلاف ہے، اور کس طرح سے ایران کو ڈرا ڈرا کر کے اس وقت خلیجی ممالک کے دفاعی سسٹم میں اسرائیل اندر داخل ہو چکا ہے، اور یہ نئی جو خبر اس وقت آ رہی ہے اسرائیلی اخبار کے حوالے سے، وہ آپ کو مزید چوکنا کرے گی۔ یو اے ای، بحرین اور سعودی عرب وغیرہ کو لے کر کے میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی، آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن احباب کا وعدہ ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں تاکہ ادارہ اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ بات کرتا ہوں اس بیان کا جو بیان آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، جو میڈیا کے سامنے دیا گیا۔ میں گریجویشن میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے وہ بے روزگار ہیں، تو ایسے میں مجھ جیسے کے لیے کیا امید بچتی ہے جس نے اسکول درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب ایک طویل جدوجہد ہے اور میں مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑتی رہوں گی۔ یہ کہنا ہے ایک 23 سالہ دلت مزدور حقوق کے لیے لڑنے والی کارکن نودیپ کور کا، جنہیں گزشتہ مہینے ضمانت ملی ہے۔ نودیپ کو 12 جنوری کو ہریانہ پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ سنگھو بارڈر کے نزدیک کنڈلی کی ایک فیکٹری میں مزدوروں کی تنخواہ کے لیے آواز بلند کر رہی تھی۔ پولیس نے نودیپ پر جبراً وصولی اور قتل کی کوشش جیسے الزامات لگائے۔ نودیپ نے بتایا کہ انہیں مرد پولیس والوں نے گرفتار کر زبردستی جیپ میں ٹھونس دیا، پولیس کی گاڑی میں انہیں لاٹھیوں اور جوتوں سے پیٹا گیا۔ مزدور حقوق پر مبنی تنظیم کی رکن نودیپ کو کنڈلی تھانہ لے جایا گیا، جہاں انہیں پھر سے ظلم کا شکار بنایا گیا اور آخر میں انہیں سونی پت لے جایا گیا۔ نودیپ نے یہاں بیان دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ہی تھانوں میں کوئی خاتون کانسٹیبل نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اس طرح پیٹا تھا کہ کئی دن تک میں چل بھی نہیں سکی۔ وہ لگاتار مجھے گالیاں دیتے اور کہتے کہ دلت ہو تو دلت ہی کی طرح سلوک کیا جائے گا۔ وہ مجھے کہتے تمہارا کام نالیاں صاف کرنا ہے، کسی فیکٹری مالک کے خلاف تحریک چلانا نہیں۔ نودیپ کی گرفتاری کا ایشو بین الاقوامی سطح پر اٹھا تھا۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی بھتیجی مینا ہیرس نے نودیپ کی گرفتاری کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں آزاد کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ نودیپ کو ضمانت دلانے میں دہلی سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی نے کافی مدد کی ہے۔ ہریانہ پولیس نے نودیپ پر 3 معاملے درج کرائے۔ اس میں قتل کی کوشش، جبراً وصولی، فساد پھیلانے اور دھمکانے کے الزامات شامل ہیں۔ سونی پت پولیس نے نودیپ پر پولیس کے اوپر حملہ کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ تقریباً 45 دن حراست میں رہنے کے بعد نودیپ کو آخر 12 فروری کو ضمانت ملی تھی۔ نودیپ کہتی ہیں کہ پولیس تو سرکاری ظلم کا ایک ہتھیار ہے جسے عام لوگوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اس درمیان پولیس نے نودیپ کے الزامات سے انکار کیا، جبکہ چنڈی گڑھ کے سرکاری میڈیکل کالج اسپتال میں ہوئی نودیپ کی میڈیکل جانچ میں
उनके जिस्म पर चोटों के निशान पाए गए। नवदीप के बाएं पैर में सूजन है और बाएं पैर का नाखून उखड़ गया है। साथ ही पैर की दूसरी और तीसरी उंगली की हड्डियां टूट गई हैं। अलावाजी 25 जनवरी को सोनीपत के सिविल अस्पताल में भी मेडिकल जांच में भी नवदीप की बाएं जांघ और कोलों पर पीटे जाने के नीले निशान मिले हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, अब नवदीप जेल से आज़ाद होने के बाद सिंगू बॉर्डर पर मुजाहिरीन किसानों के साथ रह रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें इसलिए जुल्म का शिकार बनाया क्योंकि वो किसानों की हिमायत कर रही थी। नवदीप कहती है कि हुकूमत उन्हें ज़ात और मज़हब के नाम पर तकसीम करना चाहती है। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है कि नवदीप के साथ ही गिरफ्तार एक दीगर एहतिजाजी शिव कुमार को भी ज़मानत नहीं मिली। नवदीप बताती हैं कि शिव कुमार का हाथ टूट गया लेकिन वो अब भी जेल में ही है। बहरहाल नाज़रीन, ने लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह अभी भी यहाँ भारत में कौन सी सोच पनप रही है और इस सोच को पानी डालने वाला कौन है और इस सोच को आम करने वाला कौन है। समाज में ऊंच नीच का ये तफरीक़ा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अगर आप एहतिजाज करते हैं तो आप ज़बरदस्ती उस पर किसी भी तरह के केस और मुकदमात दर्ज कर देते हैं, उनको ले जाते हैं। इंसानियत गैर इंसानी सलूक रवैया अपनाया जाता है और उसको दरिंदगी और हैवानियत की भी हदें पार करते उस पर जुल्म सितम अपनाई जाती है और उस पर ये कि जो बातें बयान की जाती है वो नाकाबिले बयान है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ज़ात पात की गाली देकर के पुलिस उससे किस तरह से बर्ताव रखी और ये उस देश की कहानी है, ये उस देश की दास्तां है, ये उस देश का वाक़या है जो इस बात का दावा करता है कि वो तरक्यात में बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ चांद और सितारों पर पहुँचने की बातें हो रही हैं। उसी देश की कहानी है कि खातून को जबरन गिरफ़्तार करके उस पर मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज करके उसको जेल में ठोस करके ख़वातीन पुलिस का इस्तेमाल करने के बजाय मर्द पुलिस उस पर इस कदर पीटते हैं और उसको इस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जिस ज़बान का आपने इस वक्त सोचा है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा भारत कहाँ को जा रहा है और किस किस्म की ज़हनियत अभी भी इस तरक्की याफ्ता देश में पनप रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने एक और बीजेपी के लीडर की जान ले ली है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खंडवा से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नंद कुमार सिंह चौहान का मंगल की सुबह गुड़गांव में वाक़ मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया और चौहान 68 साल के थे। गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से अस्पताल में दाखिल थे। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भोपाल के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सेहत मजीद बिगड़ने की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया था, जहां उनका इलाज कामयाब नहीं हो सका और कोविड की वजह से उनकी हलाकत की खबरें सामने आई। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और रियासतों में अज़ला में जो सड़क हादिसात पेश आ रहे थे लगातार आप लोगों के सामने आ रही हैं। आज भी बहुत ही अफसोसनाक 2 ऐसे हादिसात सामने आए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जी हां, आंध्र प्रदेश की ज़िला अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद बशमूल 2 लड़कियां हलाक हो गई। यह हादिसा मंगल की सुबह के अव्वलीन साअतों में ज़िले के पेनुकोंडा इलाके में उस वक्त पेश आया जब उनकी तेज़ रफ्तार कार जिसमें तमाम सवार थे कुछ चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और एक कार लारी से टकरा गई। महलूकीन की शनाख्त 21 साल रेखा, 21 साल आंचल सिंह, 31 साल महबूब आलम और 38 साल मित्तल के तौर पर की गई है। इनका ताल्लुक बेंगलुरु और दिल्ली से है। पुलिस ने कहा कि बेंगलुरु से एक कार हैदराबाद की सिमत तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ी जा रही थी। पुलिस ने कार से शराब की बोतलें बरामद की हैं। पुलिस ड्राइवर के खून के नमूने जमा कर सकती है ताकि मालूम किया जा सके कि आया हालत नशा में वो कार चला रहा था या नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है हादिसात लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह की लापरवाही है। और इसके अलावा नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ज़िला कानपुर देहात के भोगनीपुर इलाके में आज सुबह एक तेज़ रफ्तार कोयला बरदार ट्राली बेकाबू होकर पलट गई जिससे उस पर सवार खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद की मौत हो गई और 15 शदीद ज़ख्मी हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट केशु कुमार चौधरी ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी शिवशाल ने बताया कि तमाम अफराद ज़िला हमीरपुर के रहने वाले हैं और देर रात हमीरपुर के कलूली तेरगांव के घाटमपुर के बरनाव से एक ठेकेदार मजदूरों के साथ सरसागंज फैरोज़ाबाद जाने के लिए निकला था और टेम्पो ट्रक के ज़रिए वो भोगनीपुर तक आए और वहाँ पर इस सड़क हादसा पेश आया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सड़कें इस वक्त जानलेवा साबित होती जा रही हैं। लापरवाही की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से, कहीं कुछ नज़र ना आने की वजह से, कहीं रास्तों की बिगाड़ की वजह से ये सारी चीज़ें पेश आते हैं। इसके बावजूद ना आवाम संजीदगी से इस मामले को ले रहे हैं और ना ही रास्ते के बराबर करने के लिए। और यहाँ जहाँ कहीं भी कुछ होशियारी अपनानी पड़ती है, एहतियात अपनाना पड़ता है, वहाँ पर कोई सरकारी बोर्ड ही लगे नज़र आते हैं।
ہر طرف جو ہے اس وقت جانے کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب۔ ہندوستان آ رہی ایک فلائٹ کو اچانک پاکستان میں لینڈنگ کرنا پڑا۔ شارجہ سے لکھنؤ جانے والی انڈیگو کی ایک فلائٹ کو میڈیکل ایمرجنسی آن بورڈ کے بعد منگل کو پاکستان کی کراچی ایئرپورٹ پر ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ انڈیگو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی کے چلتے ایسا کرنا پڑا، حالانکہ مسافر کو بچا نہیں جایا جا سکا۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیکل ٹیم کے آنے پر اسے مردہ قرار دیا گیا تھا۔ ایئر لائن نے بتایا کہ پرواز 6E1412 شارجہ سے لکھنؤ آ رہی تھی اور کراچی کی طرف موڑ دیا گیا۔ ایک مسافر کی حالت بہت ہی نازک ہونے اور تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں اچانک جو ہے کراچی کی طرف موڑنا پڑا، لیکن جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے انتقال کر چکا تھا۔ بکیف اچانک اس طرح ہندوستان آ رہی فلائٹ کو پاکستان کی کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ سے یہ خبر بہت زیادہ سرخیاں بنی۔ ناظرین، گجرات پولیس کو ایک کامیابی ملی ہے۔ عائشہ، جو مظلوم عائشہ ہے، خودکشی کر لی تھی۔ یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس وقت ہر ایک چینل میں یہی تفصیلات بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو ہے تفصیلات میں گئے بغیر میں کہہ دوں کہ عارف جو چھپا ہوا تھا اس کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جہاں راجستھان کے پالی سے اس کے عائشہ کے مفرور شوہر عارف خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عائشہ نے خودکشی سے پہلے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا تھا، جیسا آپ جانتے ہیں۔ اس میں اپنے شوہر پر اس کا استحصال کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ عائشہ کی شادی 2018 میں ہوئی تھی ناظرین۔ اس کے بعد پولیس نے خودکشی کو اکسانے کا مقدمہ درج کر لیا تھا اور لگاتار عارف مفرور تھا اور بھاگا جا رہا تھا، لیکن پولیس آخرکار جو ہے ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے عارف کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ آگے کہاں تک بڑھتا ہے۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے لیے کانگریس نے لیفٹ کے ساتھ حال ہی میں نو تشکیل شدہ ISF کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا ہے، لیکن غلام نبی آزاد کے ساتھ کانگریس کے باغی لیڈروں کے گروپ کا اہم چہرہ آنند شرما نے اس اتحاد کو پارٹی کے بنیادی نظریے گاندھی واد اور نہرو وادی سیکولرزم کے خلاف بتایا ہے۔ راجیہ سبھا میں کانگریس کے سینئر لیڈر آنند شرما نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ISF اور ایسی دیگر جماعتوں کے ساتھ کانگریس کا اتحاد پارٹی کے بنیادی نظریے گاندھی واد اور نہرو وادی سیکولرزم کے خلاف ہے، جو کانگریس پارٹی کی آتما ہے۔ ان موضوعات پر کانگریس ورکنگ کمیٹی میں غور و خوض ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید لکھا، فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی میں کانگریس منتخب یعنی سلیکٹیو نہیں ہو سکتی، ہمیں فرقہ واریت کی ہر شکل سے لڑنا ہے۔ مغربی بنگال پردیش کانگریس صدر کی موجودگی و حمایت پر شرمناک ہے، انہیں اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی نے ممتا بنرجی کے خلاف جارحانہ مہم چھیڑ رکھی ہے مغربی بنگال میں۔ حالانکہ کیرل میں کانگریس اور لیفٹ کے درمیان 36 کا آنکڑا ہے۔ ادھر رنجن چودھری سمیت بنگال کانگریس کے لیڈروں نے مولانا عباس صدیقی کے ساتھ اتحاد کو لے کر اپنی تشویش کو پارٹی ہائی کمان کے سامنے رکھا تھا، لیکن اعلیٰ قیادت نے اتحاد کو ہری جھنڈی دے دی تھی۔ اب اسی لیے مولانا عباس صدیقی کو لے کر کے ہی یہ متنازع آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیرزادہ عباس صدیقی کو بنگال میں ان کے چاہنے والے بھائی جان کہہ کر کے بلاتے ہیں اور یہ وہاں پر مشہور ہیں۔ سب سے پہلے خبر آئی کہ MIM کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے ساتھ لڑیں گے، انتخابات لڑیں گے، لیکن اس کے بعد جو خبر آئی ہے کہ جو ہے وہ دوسرے دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے لڑنے والے ہیں۔ اب کانگریس کے ساتھ ان کا اتحاد ہو چکا ہے، تو ایسے میں جو ہے ان کو فرقہ پرست کہہ کر کے بلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انڈین سیکولر فرنٹ فرقہ پرست ہے، یہ خود کانگریس الزام لگا رہی ہے۔ کانگریس کی وہ سینئر لیڈران جو اس وقت کانگریس سے جن پر بغاوت کا الزام لگا رہا ہے، اس میں بہت سارے سینئر کانگریس لیڈران ہیں، جس میں وہ جو ایک اہم ترین چہرہ ہے اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے اہم ترین چہرے ہیں۔ لیکن پیرزادہ عباس صدیقی کو لے کر کے کانگریس کی جانب سے ان کا فرقہ پرستی کا الزام لگا کر کے جو ہے خود کانگریس کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اتحاد بنا کر کے پوری طرح سے لڑنے کے بجائے اس طرح آپسی جو ہے تنازعات میں گھر کر کے کانگریس خود اپنا ہی چوپٹ کر رہی ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا میں لگاتار سامنے آ رہی ہیں، جب سے وہ پیرزادہ عباس صدیقی کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ویسے بھی کانگریس کے حالات کیا ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن ایسے حالات میں خود یہاں کی سینئر لیڈران بغاوت پر اتر آئے ہیں تو ادھر دو ٹکڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بغاوت کا لفظ پوری طرح سے سوشل میڈیا میں الگ الگ انداز میں میڈیا میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اندرونی سطح پر ایک اس طرح کی ناراضگی ہے، اپنے جو مین اعلیٰ قیادت اس وقت دلی میں بیٹھی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن کانگریس کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت وہ خود کئی ٹکڑوں میں بٹ کر کے جو ہے اپنا خود کا شیرازہ بکھیر رہی ہے۔ جو لوگ ان سے جڑنا چاہتے ہیں ان کو
को अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा कर दूर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में किसको फ़ायदा होगा आप लोग बेहतर अंदाज में जान सकते हैं। इस तरह के तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में जारी हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं एक और अफसोसनाक ख़बर की जानिब आपको ले जाना चाहता हूँ, और ये आलम इस्लाम से जुड़ी हुई ख़बर है। हम हमेशा से आप लोगों के सामने बहुत मरतबा मैं इस बात का तबसरा कर चुका हूँ कि इसराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी इक़्तिसादियात अगर किसी पर मुनहसर है तो वो हथियारात पर है, और हथियारात उस वक्त तक बिकेंगे नहीं जब तक आप एक दूसरे को दुश्मन साबित नहीं करेंगे। और इस वक्त दौलत जो सबसे ज़्यादा मौजूद है वो अरबियन ममालिक के पास है। पेट्रोल और डीज़ल की जो अल्लाह ताला ने वहाँ पे कुदरती वसाइल रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको लूटने का एक ही तरीक़ा है कि इनको आपस में लड़ाओ, या फिर जो है ऐसा कोई सिचुएशन पैदा करो जिससे ये लोग डरते रहें और आपस में मरते रहें। ऐसी सिचुएशन कई सालों से चलती आ रही है, बल्कि सदियों से चलती आ रही है। अगर कहूँगा मैं तो ये गलत भी ना होगा। अब इस कदर ये डर फैला दिया है खलीजी ममालिक में ईरान का, यानी शिया सुन्नी का, कि जो है एक तो यहाँ की दौलत भी लूट रहा है, यहाँ के वसाइल भी लूट रहा है, और ये कि वहाँ की दिफाई सिस्टम में भी अपने तमाम लोगों को दाखिल कर रहा है। अब जो ताज़ा ख़बर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा इस्राइली अखबार के हवाले से, उस पर आप सुन कर के हैरान रह जाएंगे और अफसोस करेंगे सऊदी ममालिक पर, सऊदी अरब पर भी, बहरीन पर भी, मुत्तहिदा अरब इमारात। और वो ये है कि इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ दिफाई इत्तिहाद करने का पूरी तरह से फ़ैसला कर लिया। ये ख़बरें पहले आती थी लेकिन मुबैना तौर पर कोई सुर्खियाँ नहीं बनती थी, बल्कि उस पर कुछ तबसरे होते थे, कुछ तनकीदी होती थी, ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब इसराइली अखबार लगातार पूरी तरह से दावा करने लगे हैं जब से जो है मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए ख़तरे, इस लफ्ज़ को सोचें, ईरान के बढ़ते हुए ख़तरे। एक मुल्क है ईरान, और उस एक मुल्क से कितने ममालिक को डरा रहा है? पूरे खलीजी ममालिक को डरा रहा है ईरान और अमेरिका और इसराइल। और क्या हो रहा है? उसके पेश नज़र इसराइल ने खलीजी ममालिक से दिफाई इत्तिहाद की तजवीज़ दी है। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात से कहा है कि ईरान का इराक़ और शाम में असर व रसूख बहुत बढ़ गया है और अब वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेज़ी से सफ़र कर रहा है। न्यूक्लियर हथियार किसके पास नहीं है? वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन ने अमेरिका के अब्राहम मुआहदे के तहत इसराइल को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उसके साथ तिजारती व कारोबारी और दीगर शोबों में कई मुआहदे किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब इसराइल के ताल्लुकात कायम नहीं हुए, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। इसराइली हुकाम ने मीडिया की रिपोर्ट्स पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम बाज़ इसराइली हुकाम का कहना है कि अरब हमसायों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए इसराइल मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्तों में है। और दूसरी जानिब मामला ये है, अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान के साथ 2015 में तय होने वाली न्यूक्लियर मुआहदे को दोबारा बहाल करने का इशारा दिया। ये किस तरह की दोगली पॉलिसी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मुल्क को पूरे अरब ममालिक के सामने खड़ा करके इस कदर इस वक्त इसराइल यहाँ अपने मशरिक़ वस्ता में अपने दबाव को बनाने की पूरी कोशिश करते हुए ग्रेटर इसराइल का रास्ता हमवार कर रहा है, तो उधर जो है अमेरिका अपने हथियार को बेच करके मुल्क में सुपर पावर, पूरे आलम में सुपर पावर बनने की अपनी दौड़ को कायम कर रखा है। एक ये है कि इसराइल, दो चीज़ें पूरी तरह से एक साथ चल रही हैं, आप इसको वाज़ेह तौर पर समझ लें, और सहारा सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का लिया जा रहा है। ईरान से अरब ममालिक को डराना है और मशरिक़ वस्ता में ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है उसको बनाने के लिए दिफाई सिस्टम में ममालिक में अपने फ़ौजियों को दाखिल करके जो है पूरा अंदरूनी सिस्टम को हाथ में लेना है। जैसे अंदरूनी सिस्टम अपने हाथ में आ जाएगा, बगावत के नाम पर, इनकलाब के नाम पर कोई ना कोई सिचुएशन पैदा होगी और हुक्मरानों को बंद करके जो है पूरा इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा। और वहाँ पर उनको पूरी तरह से इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करने के लिए हो ये रहा है कि जो हथियार पर हथियार बेच रहे हैं और ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, और वहाँ अंदरूनी सतह पर जितने भी वसाइल होंगे कुदरती और जो मालियाती सिस्टम है वो बिखर कर रख जाएगा और अमेरिका मजबूत होता चला जाएगा। ये इस वक्त जो है सिचुएशन बनी हुई है और इसको हमारे अरब ममालिक समझ नहीं रहे हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेकर के अलग अलग तरह के जो है नारों के पीछे भागते चले जा रहे हैं, और हकीकत में अंदरूनी सतह पर क्या हो रहा है इन लोगों को पता लगाने की ज़रूरत है क़ब्ल इसके कि बहुत देर हो जाए। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के
جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔